بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بی ایس فزکس سیمسٹر 1 میکینکس 1 کورس کوڈ فزکس 1103، لیکچر نمبر 10، چیپٹر نمبر 3، چیپٹر کا نام ویکٹرز اور اس کا آرٹیکل ایڈیشن آف ویکٹرز بائی ریکٹینگولر کمپوننٹس۔ ہم آپ سے مخاطب ہیں رشمت علی، اسسٹنٹ پروفیسر آف فزکس، خواجہ فرید گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ریمیا خان۔ عزیز طلباء، اس لیکچر کو پریپیئر کرنے کے لیے یونیورسٹی کی ریکمینڈڈ بک فزکس فار سائنٹسٹ اینڈ انجینئرس سر جیوٹ آتھر کی بک فنڈامنٹلس آف فزکس ہیرڈے، ریزنیک اور جیرل واکر کی بک سے استفادہ کیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا جو لیکچر ہے ویکٹر ایڈیشن بائی ریکٹینگولر کمپوننٹس۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے سنا سیکھا ویکٹر ایڈیشن دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک گرافیکل میتھڈ جس کی ڈیٹیل ہم سیکھ چکے، دوسرا ٹریگنومیٹرک میتھڈ اور جس کا دوسرا نام ریکٹینگولر کمپوننٹ میتھڈ۔ ہم نے جیسے کہ سابقہ لیکچر میں سیکھا، دو ویکٹرز کو اگر وہ پرپینڈیکولر ہوں تو ریکٹینگولر کمپوننٹ سے کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کے کیسز بنا لیے گئے طلباء کی سہولت کے لیے۔ کیس نمبر 1 ہے، اگر دو نان پرپینڈیکولر ویکٹرز ہوں ان کو ریکٹینگولر کمپوننٹ سے کیسے ایڈ کیا جائے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں۔ سپوز کر لیں دو ویکٹرز ہیں، ایک ویکٹر اے جس کو ریپرزینٹ کیا گیا او ایم سے، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں او ایم ویکٹر۔ دوسرا ویکٹر بی جس کو ریپرزینٹ کیا گیا او این سے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ او این ویکٹر کہاں پر موجود ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ ویکٹرز ہیں۔ ان دو ویکٹرز کی ڈائریکشن ڈائیگرام سے شو ہو رہی ہے، سیپریٹ اینگل تھیٹا شو نہیں کیے گئے۔ دس از اے سمپل میتھڈ۔ تو سب سے پہلے ان کو ایڈ کرنا ہے تو جو رول ہم نے سیکھا ہوا ہے اس کی ہیلپ لیں گے، یعنی ہیڈ ٹو ٹیل رول۔ ہیڈ ٹو ٹیل رول کے مطابق کیا ہے، ویکٹر اے کا ہیڈ اور ویکٹر بی کی ٹیل کے ساتھ بی کا، چونکہ دو ہی ویکٹر ہیں تو ان کا ریزلٹنٹ کیا ہوگا، ٹیل آف دا فرسٹ ویکٹر اور ہیڈ آف دا لاسٹ ویکٹر کو دونوں کو جوائن کرنے والا ویکٹر آر۔ تو ریزلٹنٹ ہو گیا اس کا آر۔
R ویکٹر از اکول ٹو A ویکٹر پلس B ویکٹر. چونکہ ہم نے اس کو ریکٹینگولر کمپوننٹ کی شکل میں ایڈ کرنا ہے تو لہذا پہلے ویکٹر تھے 2 A اور B. اب تیسرا ویکٹر R بن گیا. تو اب تینوں ویکٹرز کو اس کے کمپوننٹ میں ریزالو کریں گے. ویکٹر کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے اس کے کمپوننٹ میں اور خاص طور پہ ریکٹینگولر کمپوننٹ میں، تو یہ ہم نے طریقہ اس سے پریویس لیکچر میں سیکھا. ریزولوشن آف ویکٹر انٹو اٹس کمپوننٹس. تو لہذا ریزالونگ ویکٹر آر اے بی انٹو ریکٹینگولر کمپوننٹس. تو فرض کر لیتے ہیں آر ایکس اے ایکس بی ایکس ایکس کمپوننٹس ہو گئے، آر وائی اے وائی بی وائی وائی کمپوننٹس ہو گئے. ریزالو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اے ویکٹر جس کا ہیڈ ایم پر موجود ہے اس سے پرپینڈیکولر ڈراپ کریں گے آن ایکس ایکسس. تو اس کو ہم سپوز کر لیتے ہیں پوائنٹ کیو ہے. اسی طرح بی ویکٹر کے ہیڈ سے پرپینڈیکولر ڈراپ کریں گے ایکس ایکسس پہ. اس کو ہم سپوز کر لیتے ہیں یہ ٹی ہے. ایک پرپینڈیکولر ڈراپ کرتے ہیں پوائنٹ ایم سے ورٹیکل ایکسس پہ یا ٹی پی پر جو کہ پوائنٹ ایس تک ہے. اے ویکٹر کے دو کمپوننٹ ہو گئے، ایک اے ایکس کمپوننٹ جو کہ ہارزنٹل میں اور اے وائی ورٹیکل میں. اس طرح بی کے ویکٹر کے دو کمپوننٹ ہو گئے، بی وائی ورٹیکل میں اور بی ایکس ہارزنٹل میں. اگر ہم غور کریں ایک اسکوئر یا ریکٹینگل، اسکوئر تب کہیں گے جب چاروں سائڈیں برابر ہوں، لیکن ان جنرل میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایک اکا دکا کیس بن جاتا ہے جس میں چاروں سائڈیں پرپینڈیکولر ہوں. ہم دیکھتے ہیں ایم ایس ٹی اور کیو میں. تو یہ اگر ہم کہہ لیں ریکٹینگل ہے تو ریکٹینگل میں ہم جانتے ہیں کہ اپوزٹ سائڈس ایکول ہوتی ہیں، یعنی ایم ایس وڈ بی اکول ٹو کیو ٹی. اسی طرح کیو ایم وڈ بی اکول ٹو ٹی ایس. تو اس لیے بی ایکس کو نیچے ہارزنٹل میں لائن میں شو کیا گیا. تو یعنی بی ایکس ایم ایس از اکول ٹو بی ایکس کیو ٹی. اسی طرح ایم کیو ایم کو اے وائی سے اور اس کے اپوزٹ میں ٹی ایس سے کو بھی اے وائی سے ریپرزینٹ کیا گیا، دونوں ایکول اور اپوزٹ میں ہیں. تو یہ ریزولوشن ہوگی. ہم اب دیکھتے ہیں آر ویکٹر. اس کے بھی دو کمپوننٹس ہو گئے، ایک ہارزنٹل میں آر ایکس کہلائے گا اور دوسرا ورٹیکل میں آر وائی کہلائے گا. یہ آر وائی ویکٹر ہو گیا، یہ ہارزنٹل آر ویکٹر کے دو کمپوننٹ. تو سب سے پہلے ہم ریزلٹنٹ کا ایکس کمپوننٹ کیسے نکالیں گے؟ وہ آر ایکس کہلائے گا. فگر سے اگر ہم دیکھ لیں او ٹی دو اسم پر مشتمل ہے، او کیو پلس کیو ٹی پر، اور دونوں کو ملائیں تو بنتا ہے او ٹی یعنی آر ایکس. یعنی او ٹی از اکول ٹو او کیو پلس کیو ٹی. اب کیو ٹی کس کے برابر ہے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیو ٹی یہ نیچے والی جہاں پہ بی ایکس شو کیا ہوا اور ایم ایس دونوں ایکول ہیں. تو لہذا ایم ایس کی جگہ کیو ٹی کی جگہ ایم ایس آ گئے، اور یہاں پہ ویکٹرز نہیں شو کیے گئے. ویکٹر لگا دیں گے تب بھی سب کی ڈائریکشن ایک ہی، نہیں لگائیں گے تب بھی وہ ایک
लाइन बन गई हॉरिजॉन्टल, OT इक्वल टू RX, OQ इक्वल टू AX एंड MS इक्वल टू BX। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ X कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स is equal to the magnitude of X component of resultant vector। तो अब इसकी डायरेक्शन पे RX वेक्टर जो होगा, तो बेसिकली ये है मैग्नीट्यूड RX और इसके साथ उसका यूनिट वेक्टर, और RX की वैल्यू जो अब मालूम की हुई यहाँ पुट करें, ये इसका X कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। सिमिलरली Y कंपोनेंट ऑफ आर वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रॉम फिगर से हम देख रहे हैं ए वाई इक्वल टू टी एस, बी वाई इक्वल टू एस पी, तो ये हमें अंदाजा हो रहा है कि टी पी, ये वर्टिकल हिस्सा टी और पी, तो ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल, एक टी एस और प्लस एस पी। तो टी एस जो है बुनियादी तौर पर क्यू एम के बराबर है, तो लिहाजा इसकी जगह हम वो वैल्यू लिख सकते हैं। तो लिहाजा वाई कंपोनेंट में टी पी इक्वल टू टी एस प्लस एस पी, जबकि टी एस क्यू एम के बराबर, और ये भी हम देख सकते हैं कि टी पी है आर वाई के बराबर। ये साइड पे हमें फिगर से नजर आ रहा है, टी और पी ये आउटसाइड पे राइट साइड पे, ये आर वाई के बराबर, जो कि ए वाई और बी वाई के बराबर। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड में हम इसके लिए वो रिजल्ट निकाल सकते हैं। दिस सम शोज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया लास्ट। रिजल्टेंट वेक्टर हम लेंगे हेड टू टेल रूल से। यहां पे वेक्टर पुट करना लाजमी, यानी ओ पी बुनियादी तौर पर किसके बराबर है, ओ टी और प्लस टी पी हेड टू टेल रूल के जरिए। तो ओ पी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ टी आर एक्स को, टी पी आर वाई को। आर एक्स वेक्टर ऊपर हमने लिखा, आर एक्स वेक्टर आर वाई वेक्टर, ये इनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास हमारे सबके सामने रिजल्टेंट वेक्टर इसके कंपोनेंट में। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अब उनकी वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पे स्क्वायर जब लग गया, याद रखना उसके साथ यूनिट वेक्टर लिखना मुनासिब नहीं, गलत हो जाएगा, ये हमारी टर्मिनोलॉजी से मुखालिफ होगा। तो लिहाजा आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फिर आर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये स्क्वायर रूट में मैग्नीट्यूड आ गया। अब आर वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने मालूम किया, उसकी डायरेक्शन मालूम करनी, तो हम ट्राइंगल ओ पी टी तो वो लगाएंगे, तो उसमें हम लगाएंगे टेन थीटा। टी पी और ओ टी दोनों हम मालूम कर चुके हैं, टी पी ये है और ओ टी ये है आपके पास। तो अब वो समझ लें कि दो वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिए। तो टी पी परपेंडिकुलर ओ टी बेस, तो थीटा वुड बी इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की वैल्यू मालूम है और आर एक्स की वैल्यू मालूम है, पुट करने से हमें वेक्टर मिल गया। जैसे कि पहले बताया गया था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दो केस बना लिए। पहले हमने लिए टू नॉन परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अब हम जा रहे हैं टू वेक्टर्स ना हो बल्कि केस नंबर 2 के तौर पर फॉर एन वेक्टर्स। तो ये भी जनरल वेक्टर है, फर्ज कर लें ए बी सी डी
डैश डैश का मतलब सो ऑन की जितने भी वेक्टर्स हों, तो उसके लिए क्या करना है उन्हें, ये कोप्लेनर वेक्टर्स मीन्स ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में मौजूद हो, तो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। आर फर्ज कर लें उनका रिजल्टेंट वेक्टर है, तो वही हेड टू टेल रूल वाला मेथड अप्लाई करें, जितने भी वेक्टर्स होंगे इससे यहां ऐड करते जाएंगे। अब इसमें रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स बनाने, तो ए बी सी डी जितने भी वेक्टर्स उनके कंपोनेंट बनाने। हमने ऊपर देखा आर एक्स किसके बराबर है, आर एक्स बुनियादी तौर पर ये ए एक्स प्लस बी एक्स, अगर तीसरा वेक्टर आ जाएगा तो यहां पे ऐड कर दें सी प्लस सी एक्स, चौथा वेक्टर आ गया प्लस डी एक्स, सो ऑन इस तरह चलते जाए। आर वाई किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई, तीसरा वेक्टर आ गया सी वाई, चौथा वेक्टर आ गया डी वाई, सो ऑन इस तरह चलते जाएंगे। तो हम ये वेक्टर आपके पास आर उसके कंपोनेंट उसी तरीके से मालूम कर लिए, सिंपल हो गया। तो आर वेक्टर जो होगा ये भी हम ऊपर लिख चुके हैं, रिजल्टेंट आर एक्स आई और आर वाई जे, तो यहां पे उनके कंपोनेंट्स लिख लीजिए। मैग्नीट्यूड हमने ऊपर मालूम किया, वो उनकी वैल्यूज पुट करें, तो इस तरह रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अच्छा, ये आपके पास उसका एंगल आएगा, सिर्फ जो अबव स्टेटमेंट हमने सीखी है डायरेक्शन के लिए वही, तो जितने कंपोनेंट होंगे वाई वाले ऊपर, सम अप में एक्स वाले नीचे। जनरल स्टेप्स फॉर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमें 2 वेक्टर से 3 वेक्टर 4 वेक्टर सो मनी एन वेक्टर्स के लिए जो तरीका अप्लाई करना है, कुछ स्टेप्स है, कुछ पॉइंट्स है जो हमें ज़हन में रख लेनी चाहिए, और वो हम उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई के कंपोनेंट्स निकाल लें। वो कंपोनेंट इस तरह ही होंगे, आर एक्स इक्वल टू ए वाई बी वाई, सब जो ना उसका ऐड कर लेंगे। फिर आर एक्स मालूम करना है उन तमाम एक्स कंपोनेंट को ऐड करके, आर वाई मालूम करना है वाई कंपोनेंट को ऐड करके, रिजल्टेंट मालूम करना है दोनों के एक्स और वाई को ऐड करके, और उसका मैग्नीट्यूड आर, ये भी वही, तो इस तरह एंगल थीटा। अगर सपोज कर लें मेरे पास रिजल्टेंट बनता है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो आर एक्स और आर वाई के साइन जो होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिसाइड करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उनके साइन से अंदाजा होगा। हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया इस रूल के तहत, तो एंगल जो है डायरेक्शन वो इस रूल के तहत नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों के जो साइन है आर वाई और आर एक्स ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है। तो सबसे पहले हम थीटा के बजाय एंगल फाई मालूम करते हैं, टेन इनवर्स आर वाई और आर एक्स, ये जो वाली मालूम करनी है बुनियादी तौर पर आर एक्स में जो कुछ हमें मिल रहा है रिजल्टेंट में, हो सकता है सबके साइन पॉजिटिव हो, या इनमें से कोई एक नेगेटिव हो बाकी पॉजिटिव हो, या सब नेगेटिव हो। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द signs of Rx and Ry by using calculator or by consulting trigonometric tables, तो आप साई मालूम कर लें। उसके बाद थीटा एंगल which the resultant vector makes with positive x axis is anti-clockwise, तो सपोज कर लें पहला पॉइंट, अगर आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और डायरेक्शन हम डायरेक्टली ये पहली फिगर में हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो डायरेक्शन होगी थीटा और फाई दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट
आर एक्स नेगेटिव और आर वाई पॉजिटिव, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये इसकी डायग्राम दिखाएगी। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये थीटा और फाई दोनों सेम, और ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तो क्योंकि फाई जो ना आर एक्स और आर वाई से डायरेक्टली एंगल मालूम होता है, थीटा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में। तो इस सूरत में थीटा जो होगा वो क्या होगा, 180 में से 5 माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर आर एक्स नेगेटिव और आर वाई पॉजिटिव हो तो फिर उस सूरत में ये आपके पास ये फिगर आ जाएगी। तो ऐसे ही दोनों नेगेटिव हों तो उसके लिए ये फिगर आ गई, दोनों नेगेटिव के लिए ये फिगर आ गई। एंगल जो बनेगा 180 प्लस 5 हो जाएगा। और अगर दोनों एक आर एक्स नेगेटिव हो, आर एक्स पॉजिटिव हो, आर वाई नेगेटिव हो तो फिर उसके लिए ये फिगर बनेगी। और थीटा जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एरो शो की हुई एंटी क्लॉक पूरा सर्कल, तो उसमें एंगल होता है 360 और उसमें से 5 हम निकाल देंगे, बकिया उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अजीज तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह ताला हम सबको राह मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज।